Hello everyone. In this video session, I will continue the preparations of alkane. The second method is from carboxylic acid. Under that, first one by decarboxylation. Decarboxylation. What is meant by decarboxylation? Decarboxylation is nothing but removal of carbon dioxide from carboxylic acid. Decarboxylation is nothing but removal of carbon dioxide. What is the general formula for carboxylic acid? Carboxylic acids are represented by the general formula RCOOH. But in order to undergo decarboxylation, I will take sodium or potassium salts of carboxylic acid. Just replace in carboxylic acid, replace hydrogen atom either by sodium or potassium. The name of this compound is sodium salts of carboxylic acid. If hydrogen atom is replaced by hydrogen, if hydrogen atom is replaced by potassium, called potassium salts of carboxylic acid. Then sodium salts of carboxylic acid is treated with soda lime. What is the composition of soda lime? Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. This calcium oxide keeps sodium oxide dry. Dry ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು calcium oxide. It is what is soda lime? Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio 3:1. 3% sodium hydroxide, 1% calcium oxide mixture na ನಾವು soda lime ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Soda lime acts as a decarboxylating agent. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು sodium salts of carboxylic acid ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, Na2CO2 plus CO3. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಿದೆ R and H, that is alkane. RH is nothing but alkane along with the formation of sodium carbonate, that is Na2CO3. There is the elimination of Na2COOO, that is CO3. This is the reaction for the preparation of alkanes. Let me take one example, that is sodium acetate. What is the formula for sodium acetate? That is CH3COONA. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, CH3COOH. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ H ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. This is sodium acetate. What happens when sodium acetate reacts with soda lime? What is the soda lime? It acts as a decarboxylating agent. What is soda lime? It is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio 3:1%. ಈ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಷ್ಟೊಳಗಡೆ, ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ H, CH3 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ CH4 ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, Na2CO3. Na2CO3 ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 COONA. sodium propanate. The name of this compound is sodium propanate. Tell me, write the reaction, complete the reaction when sodium propanate reacts with the soda lime. There is one objective question. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, when sodium acetate is heated with soda lime, the reaction is called. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When sodium acetate is treated with soda lime, the reaction is called. First one is dehydration. First option dehydration. ಏನ್ dehydration ಅಂದ್ರೆ removal of water. ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is not the correct option. Second option is decarboxylation. Definitely carbon dioxide is eliminating. Third option, dehydrogenation. Dehydrogenation is nothing but removal of hydrogen. And the fourth option is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. D means removal of hydrogen and halogen is called dehydrohalogenation. This reaction is an example for decarboxylation because carbon dioxide is eliminating from this reaction. Carbon dioxide is eliminating from this reaction, hence it is called decarboxylation reaction. And the second one is by Kolbe's electrolytic method. Second one is Kolbe's electrolytic method. Carboxylic acid ಇಂದನೇ ಇನ್ನೊಂದಿದು B ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. By
Kolbe's electrolytic method. Kolbe's electrolytic method. Kolbe's electrolytic method. ಏನಿದು Kolbe's electrolytic method ಅಂದ್ರೆ? Here we have to take concentrated solution of sodium or potassium salts of carboxylic acid. Concentrated solution of sodium or potassium salts of carboxylic acid na electrolysis ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು electrolysis ಅಂದ್ರೆ? Passing electric current. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ passing electric current. When the concentrated solution of sodium or potassium salts of carboxylic acid on electrolysis ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಟೇಕ್ 2 moles ಹಿಯರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. sodium, number of sodium atoms 2 ಇದೆ. make it 2 here. hydrogen atoms ನೋಡಿ 2 plus 2 4 ಇದೆ. here 4 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ take 2 moles of here. ನೋಡಿ number of hydrogens 2 2 so 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus 2 equation is balanced. This is the Kolbe's electrolytic method for the preparation of alkane by Kolbe's electrolytic method. When concentrated solution of sodium or potassium salts of carboxylic acid on electrolysis, alkanes are liberated at anode. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. Sodium acetate. What happens when a concentrated solution of sodium acetate on electrolysis? Electricity na pass ಮಾಡೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು CO2 COO NA ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಬಲ್, ಅದು CH3 ಏನಿದೆ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? CH3. Ethane is liberated at the anode along with the carbon dioxide. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಈಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಕಾಮನ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ 2 moles. ನೋಡಿ 2 moles ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 moles ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ತಗೋಬಹುದು. 2 moles of sodium hydroxide. When any sodium or potassium salts of carboxylic acid on electrolysis, alkanes are liberated at anode, hydrogen gas is liberated at cathode. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. The gas liberated at cathode during Kolbe's electrolysis. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗಿದೆ. The gas liberated at cathode during Kolbe's electrolytic method. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, this is about the general methods of preparations of alkanes. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾದಾಗ,
ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಕಲರು, ಓಡರು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, lower members as well as higher members, all the alkanes are non-polar in nature. Polarity ಇರೋದಿಲ್ಲ, partial negative, partial positive charges ಬರೋದಿಲ್ಲ. They are non-polar in nature due to the presence of carbon and a CH bond in alkane. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು non-polar covalent bonds. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಪೋಲಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಿ ಮತ್ತೆ CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 to ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 4 ವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀಥೇನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಕೇನ್ ಯಾವುದು ಮೀಥೇನ್, 2 ಈಥೇನ್, 3 ಪ್ರೋಪೇನ್, 4 ಬ್ಯೂಟೇನ್. These are gases at room temperature. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ವ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ವ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 5 ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 17 ವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪೆಂಟೇನ್, ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಹೆಪ್ಟೇನ್, ಆಕ್ಟೇನ್, ನಾನೆನ್, ಡೆಕೇನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 18 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 18 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 to ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, C5 to C17 ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, C18 ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 18 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ alkanes are exist in a solid state. And these alkanes are colorless and odorless. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯಾವು ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. However, they are readily soluble in organic solvents like benzene, toluene, alcohol, ether, chloroform. ಈ ತರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಆಲ್ಕೇನ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಹೈಯರ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮೀಥೇನ್ ಈಥೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈಥೇನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ high, van der Waals force of attraction is also high. As the number of carbon atom increases, molecular mass increases. As a result, even the boiling point also increases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ CH3 CH2 CH2 CH3 ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಇದು ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸಿ, both the compounds are having same molecular formula. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಮರಿ
ಅಥವಾ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈವನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, the melting point is high for even number of carbon atom. The alkane with even number of carbon atoms are having higher melting point compared to the alkane having odd number of carbon atom. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈಥೇನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಥೇನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಈಥೇನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದಾವೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವರ್ಗು ಅಪ್ ಟು ಕೆಲವೊಂದು ರೇಂಜ್ ವರ್ಗು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ D is equal to m/v ಅಲ್ವಾ. ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2-methyl ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2-methyl ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್. Fourth one 2,2 dimethyl propane. 2,2 dimethyl propane. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬ್ಯೂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ CH3 CH2 CH2 CH3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮ್, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2-methyl ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 2-methyl ಬ್ಯೂಟೇನ್. This is the structure of 2-methyl butane. N-pentane. Pentane ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್? 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. 1 2 3 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಈಗ ನಾನು 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 5 ಕಾರ್ಬನ್. ಹಿಯರ್ 4, ಹಿಯರ್ 4. ಫಸ್ಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Okay, then
ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರೇಂಜ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಈ 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೀಥೇನ್. ವೆನ್ ಮೀಥೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? HCl ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ HCl ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ HCl ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ CH3Cl. CH3Cl is called methyl chloride or chloromethane or methyl chloride. This reaction is called halogenation or substitution reaction. Substitution ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀಥೇನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಸ್, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ CCl4, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. See what happens here? All the hydrogen atoms have been replaced by chlorine, because in this reaction we have taken now chlorine as excess. As a result, all the hydrogen atoms have been replaced by chlorine, result in the formation of carbon tetrachloride along with the HCl. Equation balance ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇದೆ, 4 ಹಾಕಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 + 4 8 ಆಯ್ತು. 8 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ hydrogen. The order of reactivity of different halogen towards alkane is fluorine, chlorine, bromine. The least one is iodine. See, the order of reactivity of fluorine with the alkane is highly violent. It is exothermic reaction, highly violent agi reaction agutte. But reaction of chlorine and bromine with alkane is favorable. Illen tondre agodilla, easy agi reaction agutte. But the reactivity of alkane with iodine is reversible. ಯಾಕೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ಅಯೋಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೋಣ. ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ HI ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಲಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ ಜೊತೆ, ಅದರಿಂದ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಫೇವರಬಲ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಯೋಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಯೋಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ HI ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ HI ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, HF ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, HCl ಅಲ್ಲ, HBr ಅಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ HI, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಯಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ HI ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ HI ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯೋಡಿನ್ ಈ ಕಡೆ, H ಈ ಕಡೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೀಥೇನು ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಅದೇ ತರ HI ಬಂತಲ್ವಾ. HI ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ HI ವಿಲ್ combines with methyl iodide to form methane and iodine, hence the reaction is reversible. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾವು methyl iodide ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? We can prepare in by taking one special reagent, that is HiO3, iodic acid. If you take iodic acid or nitric acid in this reaction, we can stop the backward reaction. ಉಲ್ಟಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ HiO3 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಪ್ಟೈನ್ HI ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, HiO3 ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ HI ಟು I2, HI ನ I2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ HI ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ HI ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HiO3 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. Usually iodination, why iodination of alkane is reversible andre, the reason is due to the presence of HI being a good reducing agent will convert back to corresponding alkane and iodine. In order to avoid that backward reaction, always while iodination of methane, we have to take some other reagent like HiO3 or HNO3 ಅಂದ್ರೆ iodic acid ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. CH3 CH3 ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. CH3 CH2 CH3 ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. CH3 ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವುದು, ಟರ್ಷರಿ ಯಾವುದು, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಒಂದೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ is directly bonded to only one carbon group, he is called primary. This is also primary, this is also primary, this is also primary. If the carbon is directly attached to 3 carbon group, he is called tertiary carbon. If the carbon is directly attached to 4 carbon group, he is called quaternary carbon. If the carbon is directly attached to 2 carbon, is called secondary carbon. Idu primary, idu primary. This carbon is directly bonded to only one carbon, hence it primary. This is also primary. Even this one also primary. This one also primary. Coming to this example, this is primary carbon. This is also primary carbon. This is also primary. This one, the carbon is directly bonded to 1 2 3 carbon group, hence it is tertiary. The question is the order of reactivity of different hydrogen towards halogen. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಟರ್ಷರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is more reactive than secondary hydrogen than primary hydrogen. This is the order of reactivity of different hydrogens towards halogenation. When isobutane is treated with chlorine, which hydrogen is preferably replaced? Tertiary hydrogen. Suppose ಈಗ propane ತಗೊಳ್ಳಿ. When propane is treated with chlorine, propane ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? 2. ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ. ಟರ್ಷರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ, ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, which of the following halogenation of alkane is reversible reaction? Question ಇದೆ ನೋಡಿ, which of the following halogenation of alkane is reversible reaction? ಯಾವುದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್? ಫ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್, ಅಯೋಡಿನೇಷನ್? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಯೋಡಿನೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ HI is reducing agent. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, how many products are possible for monochlorination of propane? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 4. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 4. ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಾನೋಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೇನ್? ಈ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬಹುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಟೋಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರಬಹುದು, ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬಹುದು. ಹೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅದೇ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 + 1 2, ಟೋಟಲ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್.